स्वागत करुच्ची बंधुगण मु अशोक कुमार राउत A1 फार्म हाउस तरफ बर्तमान संध्या समय हो जाए वर्षा दिन आरंभ हो जाए। देखंतु आमर छेली माने बर्तमान रेस्ट नहीं जाइछंती। वर्षा दिन आरंभ होगा फल साधारणतः चाषी माई मैंने बहुत किसी असुविधार सम्मुखीन होता। आपणकर चाहे केते भी एक्सपीरियंस थाउ ना कहीं आपण निहाती प्रोब्लेमर सम्मुखीन हेबे, किंतु जार जी एक्सपीरियंस से सही अनुसार से प्रोब्लेम को सॉल्व कर नहीं था। बाकी जो मैंने जार अभिज्ञता टिके कम थाए से माने निहाती प्रोब्लेम टिके फेस करते। तेणु मोर चाषी भाई मानक मु अनुरोध करुच्ची जे वर्षा दिन निहाती आपण सतर्कता अवलंबन करंतु, नचेत बहुत किछि प्रोब्लेम आपण फेस करि पारंती। देखंतु मोर गोटे कथा चाषी भाई मानकु एवं चाषी भाई मानकर बहुत गोटे नेग्लेक्ट रुए जे से माने वैक्सीनेशन करंती ना। तेणु मु मोर चाषी भाई मानक अनुरोध करुच्ची वर्षा दिन पूर्व आपणकर वैक्सीनेशनटा कंप्लीट करनियंतु। ए वर्षा दिने आपण साधारणतः देखिबे प्राय छेलींकर जदि आपण वैक्सीनेशन करिथिबे, जदि एफएमडी टीकाटा आपण देइथिबे ताले तांकर एफएमडी देखा जीवनी। एटा साधारणतः बेसी छोट छुआंगठे देखा जाय थाए, कारण सेमानक आपण वैक्सीनेशन करि परिबेनी। तेणु सेटा प्रोब्लेम होता। तेणु मोर चाषी भाई मानक अनुरोध करुच्ची जदि आपण एफएमडी टीका देना यथा शीघ्र आपण गवर्नमेंटर सप्लाय को हो किंबा प्राइवेट हो भी आपण ताको किणिकी आपण वैक्सीनेशनटा कर दियंतु। एफएमडी कौन ना एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज सेटा साधारणतः पार्टी रे एवं गोड़ रे आपणकर देखा जाई थाए। सेई टीकाटा न नेबा फल रे से रोगटा आपणकर देखा जाए। से रोगटे विशेषतः मरबेनी, किंतु छेलीटा दुर्बल हो खाइबा भल हम ना। तेणु से आस्ते आस्ते दुर्बल हो गला पर जदि से रोगटा कंटिन्यू करे तापर से मरी जाई पारे। तेणु मु मोर चाषी भाई मान को अनुरोध करुच्ची आपण एफएमडी टीका वर्षा दिन पूर्व नहीं जातु। आउ दुईटी गोटे है पीपीआर आ गोटे है इटी ए दीटी वैक्सीनेशन भी करनियंतु। कारण पीपीआर जदि हुए पीपीआर माने कौन ना पेटिस एंड डिपेटाइटिस रिमेन्स यही रोग हेले साधारणतः आपणकर छेलींकर मृत्यु ही सुनिश्चित। एथुरु रक्षा पाइबा को हेले आपन को गोटे उपाय अछि केवल वैक्सीनेशन। ता व्यतीत आपन सेकेंड मेथड किछि यार नाही। जदि भी थाए यही रोग रे साधारणतः छेली मानकर ठंडा हुए, तंटीटा फुलिबो एवं पेटटा फुलेइबो। एथिरे प्रतिकार किछि न थाए। आपण जेते भी टंका खर्च करंतु, जेते भी एलआई की डाकिंग आनंतु, वैक्सीन आपण वीएससी को डाकिक आनिले भी मध्य तार प्रतिकार बोध हुए नाही। जदि वन्स डिजीज धरी गला ताले आपणकर 90% छेली मरिबाटा सुनिश्चित। तेणु यहाँ मोर चाषी भाई मान को विनम्र अनुरोध जे आपण वर्षा दिन पूर्व 3टी वैक्सीन निहाती करनियंतु। गोटे है पीपीआर, गोटे है एफएमडी, आउ गोटे है इटी माने कौन ना एंट्रोटॉक्सिमिया, जोटा कि साधारणतः आमर वर्षा दिन पर देखा जाए। वर्षा दिन पर कौन बोले जुलाई अगस्त, कहीं ना साधारणतः घास रे कौली घास खाइबा द्वारा से रोगटा ही होता है। जोटा कि से कौली घास रे से जीवाणुटा थाए एवं से जीवाणुटा जीवा द्वारा छेली को से रोगटा आक्रमण करथाए, जो रोगरे छेलीर मृत्यु सुनिश्चित। एथुर रक्षा पाइबा को हेले आपन को केवल वैक्सीनेशन दरकार। बिना वैक्सीन से रोग को आपण मुक्ति से रोगर मुक्ति पाइबा असंभव व्यापार। तेणु यही 3टा वैक्सीनेशन आपण निहाती वर्षा दिन पूर्व करनियंतु
এই তিনটা ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିନେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ 80 ରୁ 90% ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି କହିବେ ଥଣ୍ଡା ହେବ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହେବ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ହେବ, ସେ ହେଉଛି ମାଇନର୍ କେସ୍। ଜ୍ୱର ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇ ଦେଇଦେଲେ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଜ୍ୱର କ୍ଲିଅର୍। କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ହେଲା, ପତଳା ଝାଡ଼ା ବି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନିହାତି ଦେଖାଯିବ, କାରଣ କଅଁଳି ଘାସ ଖାଇଲେ ସେଇ ଡିଜିଜ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଲକ୍ସ ଦେଇଦେବେ, 2 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ 2ଟା ଦେଇଦେଲେ ଆରାମରେ ସେ ଡିଜିଜ୍ କ୍ୟୁର୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଛେଳି ଫାର୍ମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, PPR ଦେଇନାହାନ୍ତି, FMD ଦେଇନାହାନ୍ତି, ET ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ମେଜର୍ କେସ୍ରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ୱାନ୍ସ ସେ ଡିଜିଜ୍ ଧରିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଜିଜ୍ରୁ କ୍ୟୁର୍ ପାଇବାଟା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ସେତିକିରେ କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ FMD ଯଦି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ନିହାତି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଛେଳି ଅଛି, 5ଟା 10ଟା 20ଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପଟାସ୍ ପାଣିରେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼କୁ ବି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁହଁରେ ଗୋଡ଼ରେ ହେଇଛି ତାହେଲେ ପଟାସ୍ ପାଣିରେ ତା'ର ମୁହଁ ଏବଂ ଗୋଡ଼କୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୋଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଛି ନେଲା ପରେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ସ୍କିନ୍ ହିଲ୍, ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ଆସୁଛି, ସେଟାକୁ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହର୍ବର, ଆରଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ହର୍ବ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଟିକେ ନଖ ଉଷୁମ କରିକିରି ଗୋଟେ ରସୁଣ ଛେଚି ତା ଦେହରେ ପକାଇକିରି ତାକୁ ବି ମୁହଁରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ କର୍ପୂର ସାଥିରେ ମିଶାଇକିରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲେପ ଦେଇପାରିବେ। ଛେଳି ଚରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇସବୁ କରନ୍ତୁ। ଏଇ FMD ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ଟା ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ହେଇଥାଏ ବର୍ଷା ଦିନେ। କାହିଁକି ନା ଛେଳି ଯେତେବେଳେ ଚରିବାକୁ ଯାଏ, ବର୍ଷା ଦିନ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଘାସମାନଙ୍କରେ ଲାଗିକିରି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଘାସରେ ଥିବା ଫଙ୍ଗସ୍ ବା ଜୀବାଣୁଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି FMDଟା ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଗୋଡ଼ରେ କାହିଁକି ନା ଘାସର ପାଣିଟା ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗୁଥିବାରୁ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଘାଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ୟୁରେବଲ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାର କଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 500 ଟଙ୍କାରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସପ୍ଲାଏ ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ରେ ବି ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଇନ୍ କେସ୍ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିନପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପଟାସ୍ ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ପଟାସ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇଲା ପରେ ତାକୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲର କର୍ପୂର ମିଶାଇକିରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ରସୁଣ ଫୁଟାଇକିରି ତାକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ 100% କ୍ୟୁରେବଲ୍ ପାଇପାରିବେନି। ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛିଟା ତାଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରାକରଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମଷ୍ଟ। ଆଉ PPR FMD ତ ଆପଣ ନିହାତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଇ 2ଟାରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିବି। ମୋର ତ ବହୁତ କଷ୍ଟମର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋଠୁ ନ ନେଲେ ବି ମୋଠୁ ବୁଝିକିରି କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 4ଟି 6ଟି
ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ନେଲେ ତ ମୁଁ ତ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଛି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଯେତିକି ନଲେଜ୍ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଡ଼ର ନେବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ଼ର, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରିଡ଼ର ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ଼। ଆହୁରି ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି 4ଟି 5ଟି ବ୍ରିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ଟିନ୍ ଏଜ୍ର ବ୍ରିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟେ ଦେଖ ବ୍ରିଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ବ୍ରିଡ଼ର ଏଇଠି କସରା ପାଖରେ ଯେଉଁ କଳାଟା ଅଛି, ବାସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ଼ର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବୋୟାର ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ 100+ ଯେକୌଣସି ବ୍ରିଡ଼ର ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ବୋୟାର ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିପାରେ, କାରଣ ବୋୟାରର ରେଟ୍ ଯାହା, ଆପଣ ଗୋଟେ ବୋୟାର ଆଣିକିରି ରଖିବା ଯାହା ସେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ଆଉ ବୋୟାର ରଖିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଫୁଡ଼୍ ବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୁଡ଼୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନକରି ଆପଣ ବୋୟାର ଆଣିକିରି ରଖିବା ଫସିଯିବେ। ତାପରେ ବୋୟାର, ଗୋଟେ ବୋୟାରର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 20ରୁ 30 କିଲୋ ୱେଟ୍ ହେଲେ ସେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ରେଟ୍ ତା'ର ହେଉଛି 50,000। ଆପଣ 50,000 ଦେଇ ଗୋଟେ ବୋୟାର ଆଣିବେ, ଯଦି ଇନକେସ୍ ଆପଣ ଛୋଟ ଚାଷୀ, କେଉଁ ବଡ଼ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଇନକେସ୍ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଆଉ ଉଠିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେବାର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ବୋୟାର ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ତ ନାଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋ କତିକି ଆସିଛି। ଗୋଟେ 3 ମାସରେ 3 ମାସ ନୁହଁ, 4 ମାସରେ 17 କିଲୋ ସେ ବାହାରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଡ୍ସରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟାକି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ଼ର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 4 ମାସର ଛୁଆ, ଇଏ ବ୍ରିଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବ୍ରିଡ଼ର 4 ମାସର ଛୁଆ। ଏ କସରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କସରା 4 ମାସର, ଇଏ ବି ଅଛି 15 କିଲୋ। ସେମାନେ କେବଳ ହାଇଲାଇଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଧିକ ଏବଂ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି କେବଳ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ 40,000 50,000ରେ ବ୍ରିଡ଼ର ବିକିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଣିକିରି ଆଣିବେ ତାଙ୍କଠୁ, ଆପଣ ବିକିବେ କେତେରେ? ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ବିକିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟଟାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ବିକିପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ କେବେ 40,000 30,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କି? ୟାର ୱେଟ୍ ହେଉଛି 15 କିଲୋ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ୟାର ୱେଟ୍ ହେଉଛି 15 କିଲୋ, 4 ମାସରେ 15 କିଲୋ, ସେମାନେ ବି 4 ମାସରେ 15 କିଲୋ ରୁ 20 କିଲୋ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଡ଼ର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋୟାର। ଏବଂ ସେ 15 କିଲୋକୁ ସେ 40,000 ଟଙ୍କା ନେବେ। ସେଇ 4 ମାସର ବ୍ରିଡ଼ର, ସେଇ 4 ମାସରେ ସେମାନେ ଏଇ 15ରୁ 20 କିଲୋ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ମୋର 15 କେଜି। ଆପଣ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20-25ରେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 20-25ରୁ ଏପ୍ରିଲ 20-25, ମେ 20-25, ଜୁନ୍ 20-25, ଜୁଲାଇ 20-25, ଜୁଲାଇ 20-25 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନି। ଇଏ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 4 ମାସ ବି ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ୱେଟ୍ 15 କିଲୋ। ମୁଁ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ୟାର ୱେଟ୍ କରିସାରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଶୋଇଛି, ଇଏ କ୍ଷୀର ପିଉଛି 5 ମାସର ବ୍ରିଡ଼ର। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 କିଲୋ ଅଛି, 18 କିଲୋ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 18 କିଲୋ ଅଛି। ଇଏ ବ୍ରିଡ଼ର 5 ମାସର ବ୍ରିଡ଼ର, 5 ମାସର ବ୍ରିଡ଼ର 18 କିଲୋ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବ୍ରିଡ଼ରକୁ 18 କିଲୋ ହେଲେ ସେମାନେ ପର୍ କେଜି ହିସାବରେ ଲାଇଭ୍ ୱେଟ୍ 3,000ରୁ 4,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ବୋୟାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ପାଇବେନି। ସେମାନେ ବି ଏଇ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରିଡ଼ରକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ବ୍ରିଡ଼ରକୁ ଆପଣଙ୍କ
मार्केट रे आपण 50,000 रे बिक्री करि परिबे जदी ताले आपण बोयर पछरे पड़ंतु नचेत आपण जो ब्रीड रे काम करि परिबे आपनकर लोकल मार्केट मटन पर्पस रे साधारणतः गोट फार्म हुए आप वर्तमान मु भी मोर बहुत वर्षर अभिज्ञता पर मोर मटन किलो जिते बड़े 100 टंका थिला मु सेते बेले ए फार्म करथिले फार्म अवश्य अनेक घात प्रतिघात देकरी एबे भी बंची किंतु तार माने नुहे जे मु ठकिकी आपण कोठू पैसा नहीं कारण देखु मु भी कहूँ 8 मास 9 मास रे 8 मास 9 मास रे गंजाम ब्रीडर गंजाम ओरिजिनल ब्रीडर खासी मु 35 किलो रे बिकुच 35 रु 40 किलो रो खासी मु 8 मास 9 मास रे भी बिकिच से ब्रीडर देखो जोटा लास्ट एंड रे अछि कलाटा देखो 5 मास ब्रीडर 18 किलो वर्तमान अच्छी आपण अनुमान करंतु जदि 5 मासर ब्रीडर 18 केजी अच्छी ताले से 9 मास बेलू को 8 मास बेलू को केते किलो थिबो अप्रोक्सीमेटली 40 किलो हे जिवो अप्रोक्सीमेटली 40 किलो ता माने 40 किलो जदि वेट हुए जदि बोयर हिसाब रे आपण तार रेट मते देबे 40 इंटू 3000 तार माने 1,20,000 ओडिशा मार्केट रे इमिति कौनसी फार्मर नहीं जे कि 1,20,000 टंका देकरी बोयर फार्म करिबो इम्पॉसिबल जो माने करूछंदी से माने चीटर केवल धंदा करूछंदी कोन ना आपन को मोटिवेशन करिकिर से माने बिक्री कर देबे किंतु आपन बिक्री करि परिबेनी आपन सेठी फसिबे ट्रैप हे जिवे सेठी आपन कारण आपन काहा को बिकिबे आपन कर तो मार्केट नहीं से ना आपन जदी बिकिबे को चासी की ठकिकिरी बिकिबे किंतु आपनकर सेति आपन सेति हाईलाइट ही नांती आपन को सेति लोक जानि नांती से माने मीडिया रे केवल हाईलाइट हे किरी ए सब बिजनेस करूछंदी जे बोयर गोटी को 1500 रु पर केजी 1500 रु 3000 नउछन गोटे गोटे जगह तो मते तो मु तो सुनि 4000 प्लस नउछंदी पर केजी ना कहूनी किंतु मु कहूछ तेनु से बोयर पछरे पड़ंतु आपनकर मार्केट रे जहाँ डिमांड अच्छी से बिजनेस करंतु जदि गोट फार्म करूछंदी ताहार ऊपर बेस करिक बिजनेस करंतु मु आपन को कहूची मु आपन को सजेशन देबी मोर जतिक नॉलेज मु आपन को शेयर करबी मु भी ओपन चैलेंज करूची आपन को ए सोशल मीडिया माध्यम रे आपनकर गोटी को खासी एई गंजाम ब्रीड साथरे गंजाम ब्रीड क्रॉस करिक आपन को मु कहूची 30 रु 40 किलो पर एनुअल रे से निहाती रिकवर करेंगे केवल ग्रेजिंग नो फूडिंग बा स्टॉल फीड रे किसी भी दरकार नहीं जदि आपनकर ग्रेजिंग रे ताहले से भले अच्छे आउ जदि आपन स्टॉल फीड रे रखिबे ताहले ताठो अधिक निहाती ताठारो अधिक किछि हबो कारण आपन जदि स्टॉल फीड रे रहउची ताहले आपन फूड कंपोजमेंटा आपनकर भिन्न भिन्न टाइप रे रहइबो आपन दाना किछि देबा को पड़िबो तापर आपनकर ग्रास ये सब आपनकर चाष करेंगे तेणु से तो निहाती वेट गेन हम ही हम ये मोर जो अच्छी फार्म ये संपूर्ण रूपे ग्रेजिंग रे रहउछंती 5 रु 6 घंटा ग्रेजिंग रहउछंती तापर आसिले घरे आराम रे रहिए किंतु आपन को गुहाल को नीट एंड क्लीन करने को पड़ो 2टा जगार रखा पड़ो राति गोटे जगार शोबे तापर सका गोटे जगह को बाहर की आसबे पुणी संध्या बेले आ गोटे जगह देखूँ यहाँ हूँ मोर फार्म यहाँ कुकुड़ा अच्छा देसी कुकुड़ा अच्छा यहाँ हूँ मोर फार्म बहुत पुराना फार्म देखो आप देखिपे बहुत पुराना फार्म 2004-5 मसीह ये फार्म स्टार्ट होता देखो ये ताटी भी पड़ी देखो से ताटी पड़ी यहाँ गोटे त्रिपाल टंगा होकर कराई यहाँ बाहर रही कराई सकाल एवं संध्या बेले मोर फार्म स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 120 मु टार्गेट रखी मोर एनुअल 100 पीस प्रोडक्शन बाहर करी बोली दर्शक बंधु जो माने चाषी जो माने एक्चुअली चाषी जो माने छेली चाष करने आग्रह प्रकाश कर जदि कौन प्रकार प्रोब्लेम फेस करूँ कौन डिजीज नहीं ताले आपन मो साथ कांटेक्ट कर मु निश्चिंत मो द्वारा जति संभव मु आपन को सेति परामर्श दे पारिबे देखो मु भी काटो एमती शिखिकी फार्म करी तेणु
ମୁଁ ଯେତିକି ଶିଖିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବ୍ରିଡ଼ର ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମୋ ନମ୍ବରଟାକୁ ଲେଖିକିରି ବି ରଖନ୍ତୁ 9861951770। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 9861951770। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବେଶୀ ଆଉ ଲମ୍ବା କରୁନି, ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କହିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଫେଲିଓର କାହିଁକି ହେଉଛି, କ'ଣ ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମ ଆପଣ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣ ପାଇବା ବିରଳ। ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ଆପଣ 5ଟା ସକ୍ସେସ୍ ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମ ଯେଉଁ ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମ କି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିବ ସେଭଳିଆ ଫାର୍ମ ଆପଣ ପାଇବେ ଅସମ୍ଭବ। ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ନିହାତି ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଛେଳିଙ୍କର PPR, FMD ଏଇ 3ଟା ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟଫକ୍ସ ହେଲା, HS ହେଲା, BQ ହେଲା ଆପଣ ପରେ କରିନେଇ ପାରିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିହାତି PPR, FMD, ET ଏଇ 3ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଫ୍ଟି 100% ସେଫ୍ଟି ରହିଯିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।